Good morning dear students. This is our third video of current electricity. Today in this video we will discuss what is the relation between current and drift velocity, current and relaxation time, and also discuss Ohm's law. So we will start from relation between current and drift velocity. So what is the relation between current and drift velocity? So first of all we will draw a diagram. Suppose that this is conductor, length of the conductor is L. We are going to apply electric field across the conductor. This is the battery to which we are going to apply electric field. Positive terminal, negative terminal. Direction of current will be positive to negative. This is the direction of electric field. So this is our diagram. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰਨਗੇ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਇਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਕੰਡਕਟਰ 'ਚ ਉਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਰੰਟ ਤੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰजेस I = Q/T ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ Q ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ Q ਕੀ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਇਹਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ B ਟਰਮੀਨਲ ਟੂ A ਟਰਮੀਨਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ B ਟੂ A ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ सारे नालों पहला आप फाइंड करांगे चार्ज क्योंकि देखो आप आ चीज फाइंड करनी है I = Q/T टोटल चार्ज पता होना चाहिए कि टाइम पता ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है आप टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आप की करेंगे सपोज कर लो L की है लेंथ ऑफ कंडक्टर स्मॉल n ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ स्मॉल n ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਉਸ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ L ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਗੀ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर आ जो कितनी बन जूगी इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ कितनी अपने को L एदा एरिया ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ कैपिटल A ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ total number of free electrons
इन कंडक्टर कितने होंगे इक्वल टू जिन्नी भी अपनी टोटल वॉल्यूम आ उस नु आपां मल्टीप्लाई करन लगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दे नाल NaL बन गया। देखो क्यों कीता सपोज कर लो क्लास दे विच 20 डेस्क लगे अपने को एक डेस्क दे उत्ते कितने बच्चे बैठ सकते हैं दो बच्चे बैठ सकते मतलब अपन को ये पता लग गया कि एक बेंच दे उत्ते सिर्फ दो बच्चे बैठ सकते हैं आ चीज है। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब पर डेस्क दे उत्ते सिर्फ 2 बच्चे होंगे हैं आपां की पता करना टोटल बच्चे कितने बैठ सकते हैं तुसीं की करोगे 20 डेस्क नो मल्टीप्लाई कर दोगे जिन्ने बच्चे एक बेंच ते बैठे 20 * 2 40 हो गए टोटल वही कंसेप्ट ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਔਨ ਕੰਡਕਟਰ कितना होगा टोटल चार्ज Q इक्वल टू डेफिनेशन अप्लाई कर दो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दी जेड़ा Q आ फर्स्ट यूनिट च कीता है Q इक्वल होता टोटल चार्ज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू E E की है ते एलिमेंट्री चार्ज है इलेक्ट्रॉन हो सकता है या प्रोटॉन हो सकता है ते n नु अपन E दे नाल मल्टीप्लाई करता ਹੁਣ देखो अपने को n की है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ਆਪਾਂ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ कैलकुलेट कीते हैं कली n दी पुट करांगे n दी जगह की पुट करांगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने को आ वाले मतलब n दी वैल्यू कितनी आ गई NaL E ये अपने को की कैलकुलेट कर लिया अपन टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर आ गया। हुन अपन की करना ना अपन फाइंड करना टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर ठीक है B तो लेके A तक जाने दे लई इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेंदे पे हैं टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम B टू A फॉर्मूला अप्लाई कर दो सिंपल स्पीड की होती है या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम ठीक है आपा की फाइंड करना टाइम पता करना टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर स्पीड आ जाएगी ठीक है डिस्प्लेसमेंट ओवर अपने को वेलोसिटी आ गई देखो की बन जाएगा t इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितनी है देखो b तो लेके a तक कितनी होगी जितनी कंडक्टर की लेंथ है ठीक है इतना ही डिस्टेंस कवर करूंगा ये b तो लेके a तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया जितनी भी कंडक्टर की लेंथ हो ये डिस्टेंस हो गया l डिवाइड बाय स्पीड या वेलोसिटी कितनी है स्पीड या वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ਆਪਾਂ इसको पहला वाले आर्टिकल च डिस्कस कर चुके हैं कि कंडक्टर च ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ट्रैवल करदा ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ वेलोसिटी ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ vd ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ vd ਦੀ ਇੱਥੇ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेफिनेशन अप्लाई कर दो डेफिनेशन ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डेफिनेशन ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ करंट इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम ये डेफिनेशन सी करंट इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम चार्ज की वैल्यू पुट करो NaLe डिवाइड बाय t की वैल्यू पुट करो वाली L ओवर Vd L ਦੇ ਨਾਲ L कैंसिल हो जाएगा आ 1 बाय Vd मल्टीप्लाई हो जाएगा I की वैल्यू देखो कितनी आ गई अपने को I की वैल्यू आ जाएगी I इक्वल टू E into Vd ये अपने को रिलेशन आ गया करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे विच उस तो बाद नेक्स्ट अपन और एक्सपेंड करेंगे ये तो अपन पूछा करंट ते ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे विच रिलेशन ट्रैक करना फिर अपन इथे खत्म कर देंगे जे अपन क्या करंट ते रिलैक्सेशन टाइम दे विच की अपने को रिलेशन उस तो बाद फिर अपन की यूज करेंगे अपन को पता प्रीवियस आर्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ E m into
टाउ टाउ की सीगा रिलैक्सेशन टाइम और रिलैक्स आपा vd की वैल्यू इस इक्वेशन च पुट कर दांगे देखो की बन जाए इक्वेशन n a e vd की वैल्यू e tau by m I equal n a e square e tau by m ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ vd ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈ ਕਰੰਟ ਦੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਰੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਸੀ mu equal to drift velocity over electric field vd ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ vd equal to mu into e ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਫੇਰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ vd ਦੀ I equal to n a e vd ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ mu e ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆਇਆ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਏ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਤੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਓਮਸ ਲਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਓਮਸ ਲਾ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਓਮਸ ਲਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਓਮਸ ਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਸ ਲਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਓਮਸ ਲਾ ਓਮਸ ਲਾ ਓਮਸ ਲਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ बैटरी लाती ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਗਾ ਇਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਉਂਗੇ 2 ਕਰਤੀ 3 ਕਰਤੀ 4 ਵੋਲਟੇਜ ਕਰਤੀ 6 ਕਰਤੀ 5 ਕਰਤੀ 7 ਕਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਮਸ ਲਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਰੰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਕਰੰਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਓਮਸ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ potential difference applied across the conductor is directly proportional to current flow through the conductor जितना भी ਇਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਓਮਸ ਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਫਾਰਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ r ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ r ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ और देखो ਇਹਦੀ डायग्राम प्रैक्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਤੇ ਐਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਆ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਲਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ और देखो ਕੀ ਹੋਗਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਬੈਟਰੀ ਲਾਤੀ ਇੱਥੇ ਰਿਓਸਟੈਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਰਿਓਸਟੈਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਕਿ ਓਮਸ ਲਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਮੀਟਰ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਰਿਓਸਟੈਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਤੇ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ
V ਤੇ I ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ R V over I। V ਕੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, I ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਥਰੂ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਆ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਮ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਓਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ ਓਮੇਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਓਮੇਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵੋਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਏ ਆ ਐਂਪੀਅਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਓਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੋਲਟ ਪਰ ਐਂਪੀਅਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਓਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ 1 ਵੋਲਟ ਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕਰੰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਟ ਦੀ 1 ਓਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ 1 ਵੋਲਟ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਰਕਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 1 ਓਮ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ और ਇਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਰੋਕਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਆ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਆ ਘਟਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਲੋ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੂਸਰੇ ਆਇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕੋਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਦੂਸਰੇ ਆਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਲੀਜਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੀਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਕੋਲੀਜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੀਜਨ ਕਰਕੇ ਅਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਓਮਸ ਲਾ ਕੀ ਓਮਸ ਲਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਮਸ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕਸ।